Okay, is there my screen is visible? Hello. Yes, sir, it's visible. Okay. Okay, so in last lecture we have discussing about the physical matching. This is a special feature of analysis in a forensic science. Okay, this is one more important I think analysis type. There is what, that is physical matching, in which we discussing about the what are the class characteristics, what are the accidental characteristics. With example, I will explain you. I have to explain you in detail about that. Okay, so anyone has any query regarding that? Yes. Anyone has any query? Anyone has any query regarding that? Yes or no, please? Sir, can you please repeat that? Okay. Now we are discussing our second special analysis in a forensic science, that is fingerprint matching. Okay, this is very important analysis type in a forensic science, that is fingerprint matching. Everyone knows about fingerprints. So fingerprints are the what? It is the impression of the ridges and the patterns of and the finger patterns are there. It is nothing but what? It is the impression of our finger. That is called as a what? Fingerprint. Just we have given our fingerprint on any in Aadhaar card updation. Then later on, if any criminal has been found to any suspected or any criminal has been found to police, then police also collect their fingerprint patterns. Okay, so that is nothing but what? Fingerprint. So fingerprint and in a various types of the crimes, so there is found fingerprint as like in a theft case, as like in a robbery cases. Okay, so there are various types of the fingerprints are found on a crime scene by the police person. There is one more expert in a police department, that is fingerprint expert. That is an API equivalent post, that is assistant police inspector in a fingerprint bureau. Okay, so every police, every SP office has one expert is there. Okay, and his post is equivalent to the API level, that is assistant police inspector as a fingerprint expert. Okay, he is working, all working related to the fingerprints and footprints. Okay, so in our state of Maharashtra, there is one person that is in a SP office. There is a special section is there, that is fingerprint section. Okay, which is in every SP office. This office is present. That is, this section is present. That is fingerprint bureau section. Okay, so fingerprints are has a very long-standing history in a policing system. Everyone knows about that. I think then fingerprints have been accepted as being individually unique to each person. So fingerprint जे असतात आपले, they are unique to each person. Okay, so the courts frequently accept positive fingerprint matches conducted by an expert witness as a proof of identity beyond a reasonable doubt. म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की कोर्ट ऑफ लॉ जो आहे आपला, कोर्टमध्ये फिंगरप्रिंट हॅज बीन एक्सेप्टेड ॲज अन एव्हिडन्स which is an individual characteristics, which is an individual to every person is there. Okay, and as per court has been accepted it as an evidence, as an expert witness who has given that yes, this fingerprints has been found on a crime scene and this fingerprint has been collected from the suspected person, and these both fingerprints have been matched, and that gives a very important evidence in a forensic science. Okay, so fingerprint matching and the fingerprint examination is the one more type of the work in a forensic science. Okay, so what are the different characteristics are there? I will explain you in detail as per my upcoming slides. May I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then fingerprints are unique patterns of line and ridges. आता जे काही आपल्या प्रत्येकाने जर तुम्हाला पॉसिबल जर आपला फिंगरप्रिंट तुम्ही बघू शकतात की आपल्याला वेगवेगळ्या रिजेस तिथे दिसतील वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये. ओके, आणि त्या रिजेस आणि लाईन्स जे असतात दॅट मेक्स अवर पॅटर्न्स ऑफ द फिंगरप्रिंट. ओके, अँड दॅट एक्झिस्ट ऑन द एरियाज ऑफ अवर हँड्स अँड द फिंगर टिप्स. आता हा जो काही ओव्हरऑल एरिया जो आहे आपला हँड्सचा, आपल्या ओव्हरऑल हँड्स वरती काय आहेत, वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत, वेगवेगळ्या रिजेस आहेत, आणि आपले जे काही फिंगर टिप्स आहेत म्हणजे आपले जे टिप आहेत बोटांची, ओके, त्या टिप्स वरती सुद्धा वेगवेगळे आपल्याला रिजेस वगैरे आपल्याला तिथं दिसतील जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर. ओके, आणि ते जे काही रिजेस असतात आणि लाईन्स असतात दॅट मेक्स अवर फिंगर प्रिंट.
ओके. आणि त्याच्यामध्ये एक सांगतो मी तुम्हाला महत्वाचा, अतिशय महत्वाचा पॉईंट, की आपला जो काही स्वेट कंटिन्युअसली प्रोड्यूस होत असतं तिथं केमिकल स्टिकी, एक केमिकल असतं दॅट इज स्टिकी, आपण त्याला स्वेट कन्सिडर करू शकतो इथं. आणि तो स्वेट जो आहे तो स्वेट्स आपले फिंगरप्रिंट फॉर्म करण्यासाठी कुठल्याही आर्टिकल्स वरती, कुठल्याही म्हणजे इन द सेन्स की कुठल्याही मेटॅलिक आर्टिकल असेल, कुठलं नॉन पोरस सरफेस असेल, ओके सॉरी नॉन पोरस सरफेस असेल की त्याच्यामध्ये आपला फिंगरप्रिंट फॉर्म होऊ शकतो. आपण कुठल्या एखाद्या स्टेनलेस स्टीलचं मटेरियल, समजा ग्लास असेल, ग्लासला आपण टच केलं तर आपण बघू शकत नाही. बट इफ यू युझिंग अ लेन्स, तुम्ही जर मॅग्निफाईंग लेन्स जर वापरला तर दॅट टाइम यू सी देअर इज व्हॉट युअर फिंगरप्रिंट हॅज बीन इम्प्रेस्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर ग्लास. Okay, and that can be considered as an important evidence in a forensic science to investigate crimes. Okay, everyone has got it, this point? Hello? Yes, sir. Okay. So these unique categories and features do not change throughout a person's life. आता हा जो काही आपला फिंगरप्रिंट आहे हा पर्सनची होल लाईफ इट इज सेम, इट इज नॉट चेंज when you has been birth, म्हणजे जेव्हापासून तुम्ही जन्म घेतात किंवा कुठलाही बेबी जन्म घेतो त्याच्यानंतर त्याचे जे फिंगरप्रिंट असतील तेव्हाचे ते फिंगरप्रिंट त्याच्या लाईफ टाइम सोबत असतात. फक्त त्यात काय असते की देअर साईज हॅज बीन इन्क्रीज्ड. ओनली व्हॉट हॅपन की पॅटर्न तोच असणार, फक्त ते जे काही आपण जसं लहान बेबीचं आपण जर बोट कन्सिडर केलं, फिंगर जर घेतलं हातामध्ये तर दॅट इज सो स्मॉल अँड ॲज कम्पेअर्ड टू दी एजेड पर्सन और ओल्डी पर्सन किंवा आपल्यासारखे यंगस्टर जे असतील तर त्यांच्या जी काही बोटाची साईज असते ती कुठेतरी साईज वाढलेली असते. पण पॅटर्न जो असतो आपल्या फिंगरप्रिंटचा दॅट पॅटर्न हॅज बीन सेम थ्रू आउट युअर लाईफ, थ्रू आउट दी पर्सन्स लाईफ. फक्त याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा की फिंगरप्रिंट आपले डिस्टर्ब होऊ शकत नाही अनलेस वी हॅव गॉटिंग अन फिजिकल इंजुरी ऑर दी इंटेन्शनल ॲब्रेजन. म्हणजे काय की आपलं ओव्हरऑल जी स्किन आहे ती पूर्णपणे जळत नाही किंवा कट होत नाही, किंवा एखादी फिजिकल इंजुरी त्याला अशी पूर्णपणे डॅमेज करत नाही की आपला बोट एखाद्याला पूर्णपणे कट होऊ शकतो एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, एखाद्या मशीनमध्ये, तर दॅट टाइम्स युअर पॅटर्न हॅज बीन चेंज. ओके, तेव्हाच फक्त आपला फिंगरप्रिंट डॅमेज होऊ शकतो, अदरवाईज इट कांट डॅमेज. जर आपला स्लाइड कट बसला तर जो कट आहे तो जखम झालेली, ती जखम पूर्णपणे क्लिअर झाल्यावर तुमचा पॅटर्न ऍज इट इज कनेक्ट होऊन जातो. देर इज नॉट एनी चेंजेस इन युअर फिंगरप्रिंट. फक्त एक इंटेन्शनल ॲब्रेजन्स म्हणजे काय की पूर्णपणे तो डिस्टर्ब व्हायला नको. स्किन जरी जाते आपल्या हँड्स, तर बऱ्याच लोकांना उष्णता बाहेर पडते तेव्हा त्यांची स्किन जात असते, बट देअर पॅटर्न हॅज बीन सेम. लक्षात ठेवा. अजून एक सांगतो मी तुम्हाला की काही फिजिकल इंजुरी झाली, फिजिकल इंजुरी म्हणजे आपला पूर्ण बोट पूर्णपणे डॅमेज झाला, तर दॅट टाइम दॅट पॅटर्न हॅज बीन चेंज. ओके, दॅट टाइम देर इज नॉट एनी फिंगरप्रिंट हॅज बीन फॉर्म. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट की जोपर्यंत त्याला एखादी फिजिकल इंजुरीज होत नाही किंवा इंटेन्शनल ॲब्रेजन्स होत नाही तोपर्यंत युअर फिंगरप्रिंट कांट बी चेंज. इट इज सेम थ्रू आउट युअर लाईफ, फ्रॉम युअर बर्थ टू फ्रॉम युअर end in the sense your death is there. Okay, then the impressions of our fingerprints are often left on items we touch because the oils our bodies produce act like an invisible link adhering to smooth surfaces we touch, thus transferring this fingerprint impression to those surfaces. मी सांगितलं तुम्हाला की आपल्या जे काही पोर्स असतात तिथं फिंगरप्रिंट, आपला फिंगर आहे त्या फिंगरप्रिंट मध्ये वेगवेगळे लाईन्स रिजेस आहेत आणि त्यात वेगवेगळे असे स्मॉल पोर्स आहेत. ओके, स्मॉल असे पोर्स आहेत आणि ते पोर्स काय, पोर्स इन द सेन्स की स्मॉल होल्स आहेत आणि दॅट होल्स एमिट सम केमिकल स्टिकी मटेरियल. त्याला आपण स्वेट कन्सिडर करतो, बरोबर आहे की आपण ते काही केमिकल स्टिकी मटेरियल जे आहे ते एमिट करत असतं आपल्या बॉडीमधनं. ओके, आणि ते जे काही केमिकल असतं ते केमिकल ॲज कन्सिडर ॲज अन इनविजिबल लिंक and that invisible link has been produced the impression of our fingerprint on the जे काही आपण ज्या गोष्टीला टच करणार त्या गोष्टीवरती आपला तो फिंगरप्रिंट तिथं फॉर्म झालेला असेल. ओके, आता आपण त्याला स्वेट कन्सिडर करतो. स्वेट मध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट असतात, तुम्ही बऱ्यापैकी बघितलेले असतील कॉन्स्टिट्युएंट. आता स्वेटचा जर तुम्हाला स्टडी झाला असेल मे बी झुलॉजीला वगैरे तुम्ही जर असणार तुमचं स्पेशलायझेशन बीएससी ला वगैरे काही तुमचा सब्जेक्ट वगैरे असेल झू ऑप्शनल, तर दॅट टाइम्स यू नो अबाउट व्हॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्वेट. So sweat has different components and that produced to help to produce the fingerprint. Okay, that is not our point. Just be our point is what is fingerprint matching. Okay, then these virtually invisible image transfers are commonly called as latent fingerprints. आता fingerprint मध्ये latent fingerprint नावाचं एक कन्सेप्ट आहे. latent म्हणजे काय की जे आपल्याला इनविजिबल असतं, म्हणजे आपला तिथं फिंगरप्रिंट फॉर्म झालेला आहे, आपला प्रिंट तिथं आलेला आहे,
but that can't be seen, that cannot seen through the naked eyes. आपण नॉर्मल डोळ्यांनी ते बघू शकत नाही. We have to using their what magnifying lens. We have to using their different powder that forms that important to form our fingerprint. ओके, फिंगरप्रिंटला फॉर्म करण्यासाठी किंवा जो काही फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन त्याच्यावरती आलेला आहे त्यासाठी वेगवेगळे आपण पावडर्स केमिकल्स वापरतो की दॅट प्रोड्यूस अवर फिंगरप्रिंट, की जो आपल्याला नॉर्मल आईजला दिसला पाहिजे त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या कलर्सच्या पावडर वापरतो. ओके, सो लॅटेंट फिंगरप्रिंट इज व्हॉट दॅट कांट बी विजिबल टू अवर नेक्ड आईज, that is invisible to our eyes, that considered as what latent fingerprints. Note down, this is very important concept. You are asking about what is latent fingerprints, so you know what you tell that time what the any fingerprint which can't be seen through the naked eyes, it is invisible to the normal eyes, that considered as what latent fingerprints. Okay, and they are easily made visible on most surfaces through the application of the color fingerprinting powder. जर आपल्याला त्याला विजिबल करायचं असेल तर वी हॅव टू युजिंग डिफरंट फिंगरप्रिंटिंग पावडर्स. देयर इज ब्लॅक पावडर, व्हाईट पावडर, टॅल्कम पावडर. Okay, so these are the different powders used to visible that particular fingerprint that adheres to the oils left by our fingers. ते काय करतात, ते जी काही पावडर असेल ती पावडर तिथं जाऊन स्टिक होणार, जे काही लिक्विड तिथं एक्स्ट्रा हे झालेलं आहे, इमिट झालेलं आहे त्या फिंगरप्रिंटद्वारे, त्या याच्यावरती ते लिक्विड वरती जाऊन ती पावडर स्टिक होणार अँड दॅट प्रोड्युसेस ऑर दॅट विजिबल टू क्रिएट अवर फिंगरप्रिंट इज देअर. ओके, कळतंय प्रत्येकाला मी काय सांगतोय ते? हॅलो. हो सर. सर वेटिंग मध्ये आहे. हो, मी ऑटोमॅटिक केलेलं आहे, पण त्यांना काहीतरी नेटवर्क इश्यू आहे का, त्यांना मला रिफ्रेश करून जॉईन व्हा. हो सर. त्यांना मेसेज करा की प्लीज रिफ्रेश युअर सेल्फ, इंटरनेट ऑन ऑफ करा आणि पुन्हा कनेक्ट व्हा. ओके सर. Okay, so this is all about our fingerprint, how we develop that fingerprint, how will visible that fingerprint. First of all, what is meant by fingerprint? There is a sweat like is an chemical sticky material that produces by our body, that produces by our fingertips, and that can adhere to that surface which we touch. Okay, and that produces or that forms the fingerprint, and that forms which types of fingerprint? That considered as what latent fingerprints that can't see through our naked eyes. Okay, and for to visible that latent fingerprint, we are using different types of the powdering methods. There is a black powder, white powder, talcum powder, orange color. On contrast surface जो आहे त्या आपण अपोजिट ची आपण तिथे पावडर वापरू शकतो आणि त्या पावडर वरती आपण त्या पावडर द्वारे we can develop that particular fingerprint is there. Okay, then it is also possible for a finger impression to be expressed on surface such as plastic, dry paper or paint through a process of chemical fuming that reacts with the oils of the fingerprint, changing their color and they are exposing the image. आता असे काही सर्फेसेस असतात की आपण प्लास्टिक आहे, ओके, प्लास्टिक मटेरियल असेल किंवा ड्राय पेपर असेल, ओके, किंवा पेंट असेल, तर याच्यावरती फिंगरप्रिंट फॉर्म झालेला असतो, बट वी कांट डेव्हलप दॅट फिंगरप्रिंट विथ द हेल्प ऑफ द पावडरिंग मेथड. पावडर आपण कुठल्या सर्फेस वरती वापरू शकतो की जे काही नॉन पोरस सर्फेस आहे, मार्बलचा तुकडा असेल, ग्लास असेल किंवा एखादं आपलं शीट असेल. पण पेपर आहे तर आपल्याला पेपरवरती जर फिंगरप्रिंट फॉर्म करायचा असेल तर वी हॅव युजिंग डिफरंट फ्युमिंग मेथड्स. आता आयोडीन माहिती आहे तुम्हाला? कॅन यू नो अबाउट द आयोडीन? हॅलो. येस सर. आयोडीन व्हॉट्स क्रिएट इफ यू तुम्ही जर त्याला एखाद्या रूम टेम्परेचरला ठेवून दिलं, नॉर्मल त्याचे क्रिस्टल घेतले आणि एखाद्या याच्यामध्ये टाकून दिले, तर दॅट प्रोड्युसेस व्हॉट? Yes, can anyone tell me? You are the chemistry student, you know about that. Yes. If you are using iodine crystals and that used just to taking in a one एखाद्या वाटीमध्ये तुम्ही घेतले क्रिस्टल्स आणि ते जस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचरला ठेवून दिले, तर दॅट प्रोड्युसेस व्हॉट? Yes. ब्राउन कलर. काय काय? ब्राउन कलर.
नो. अजून कोणी दुसरं? दॅट प्रोड्युसेस फ्युम्स. ओके, दॅट प्रोड्युसेस व्हॉट? ते काय प्रोड्यूस करतात? एखादा केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये गेलात ना तर एक क्रिस्टल घेऊन बघा आणि तो क्रिस्टल एका वॉटीत किंवा तिथे आपली चायना क्ले असते चायना क्लेमध्ये टाकून द्या आणि थोडा वेळ तिथनं हे होऊन जा. दॅट क्रिएट्स व्हॉट? फ्युम्स. तिथं काय होईल? सब्लिमेशन होईल डायरेक्ट. सब्लिमेशन यू नो अबाउट इट? व्हॉट इज सब्लिमेशन? Can anybody tell me about what is sublimation? Yes. Solid converts into gaseous state. Yes. That solid has been directly converted into the gaseous form. That is known as what? Sublimation. So same for with the iodine crystal. Iodine crystal has been in a solid state, but if they are stored in a normal temperature, they can directly convert it into the what? Into the fumes, into the gaseous state. And this iodine crystal has been used as a fuming material to develop the fingerprint on the plastic materials, to develop the fingerprint on the paper, plain paper, okay, किंवा dry paper असेल, किंवा other than there is what? There is some paint material is there. Okay, so these are the very important fuming material, chemical fuming that reacts with the oil of the fingerprint, changing their color and they by exposing the image. आणि ते काय करतील मग आपल्याला जो काही फिंगरप्रिंट तिथं डेव्हलप झालेला होता त्या पेपर वरती किंवा त्या पेंट वरती, that can give one visible fingerprint with the help of the iodine fuming. आपण आयोडीन फिल्म्स वापरून आपण काय करणार? एक ग्लास चेंबर घेणार, त्या ग्लास चेंबर मध्ये थोडं कॉटन टाकणार आणि त्या कॉटन वरती जस्ट वी हॅव टू पुट अप सम आयोडीन क्रिस्टल्स आणि तो जो काही पेपर असेल किंवा जे काही मटेरियल असेल की ज्याच्यावरती आपलं फिंगरप्रिंट आहे ते फिंगरप्रिंट का ते मटेरियल आपण जस्ट त्या ग्लास चेंबर मध्ये ठेवून देणार आणि त्याला वरनं लीड वरनं झाकून देणार आणि तिथं काय होईल? थोड्या वेळाने आपण बघायला जाणार तर तिथं जो काही जे काही केमिकल जे असेल किंवा जो काही फिंगरप्रिंट असेल तो फिंगरप्रिंट दॅट विजिबल आणि आपण नंतर त्याची इमेज घेऊन आपण त्याला कम्पेअर करू शकतो. ओके, सो दीज आर दी fingerprint development methods are there. So first is powder method. मी तुम्हाला सांगितलं ब्लॅक पावडर, व्हाईट पावडर. त्याच्यानंतर सम केमिकल फ्युमिंग मेथड इज देअर की त्यामध्ये आपण आयोडीन क्रिस्टल्स वापरू शकतो. देन fingerprints are sometimes also visible when they are transferred to an object because the finger has come foreign material on it such as an ink or blood. Okay, कधी कधी काय असतं की फिंगरप्रिंट्स आर जे असतात ते आपल्याला विजिबल होऊ शकतात जर तिथं इंक असेल किंवा ब्लड जर त्याच्या हाताला लागलेला असेल पर्सन्सच्या आणि त्याचा फिंगरप्रिंट जर एखाद्या याच्यावरती आलेला असेल तर दॅट गिव्स अस व्हॉट? विजिबल फिंगरप्रिंट. ओके, मग त्याला जर इंक आपण आता स्टॅम्प पॅड तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येकाला स्टॅम्प पॅड आपण कुठेतरी फिंगरप्रिंट द्यायचा असेल बँकेमध्ये वगैरे तर आपण काय करतो? स्टॅम्प पॅड आपण इंक लावतो आणि त्याला जस्ट प्रोड्यूस दॅट सी व्हॉट की तुम्ही तिथे तुमचा फिंगरप्रिंट बघू शकता जर इंक असेल. सेम फॉर ब्लड, तर तुमच्या हाताला रक्त लागलं असेल आणि तुम्ही जर कुठे हात लावला तर तिथं सुद्धा तुमचा जो काही ब्लडी फिंगरप्रिंट म्हणतो आपण त्याला ब्लड फिंगरप्रिंट की तो रक्ताने माखलेला तुमचा फिंगरप्रिंट तिथं फॉर्म होऊ शकतो. ओके, समजलं व्हॉट इज फिंगरप्रिंट, हाऊ दे डेव्हलप्ड? येस, समजतं आहे का मी काय शिकवतो आहे ते? हो सर. ठीक आहे. Then the unique lines and ridges of an unknown fingerprint can be searched in a database of known criminal fingerprints for identification. आता काय केलं तुम्हाला सांगतो, सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे आपलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया त्यांनी काय केलं? एक AMBIS नावाची सिस्टीम आणलेली आहे. AMBIS म्हणजे व्हॉट? की ऑटोमॅटिक मल्टी मॉडेल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम. ओके, AMBIS. ओके, आता त्यांनी काय केलं तर बिफोर AMBIS जे आहे एक AFIS नावाचं एक सॉफ्टवेअर त्यांनी डेव्हलप केलं होतं. दॅट इज ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम. लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही कुठल्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स वगैरे प्रिपरेशन करत असणार तर व्हॉट इज AFIS? कोणी PSI वगैरे MPSC तयारी करत असेल तर देअर इज आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन्स. Okay, so what is AFIS? So its full form is what? Automated Fingerprint Identification System, and this is an electronically stored database. आणि त्या database मध्ये काय केलंय त्यांनी की जे काही आपलं बायोमेट्रिक स्कॅनिंग प्रोसेस असते तुम्हाला माहिती आहे की आपण आधार कार्ड तुम्ही बनवलेलं असेल प्रत्येकाने तिथे तुमचा फिंगरप्रिंट प्रत्येकाने दिलेला आहे तर तिथे काय झालंय आपल्या फिंगरप्रिंटचा तो डाटाबेस तिथं फॉर्म झालेला आहे. ओके, लक्षात घ्या. तसं सेम यांनी काय केलं ऑफिसमध्ये जे काही वेगवेगळे क्रिमिनल्स होते, ऑफेंडर हॅबिच्युअल क्रिमिनल्स होते की जे कंटिन्यू येत होते पोलीस स्टेशनला
त्यांचा त्यांनी तिथं फिंगरप्रिंट घेऊन ठेवल्या आणि ते आर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड. ओके. आणि त्यानंतर जेव्हा कुठल्या क्रिमिनलला आपण म्हणजे आपल्याला एखाद्या क्राईम सीनवरती कुठला फिंगरप्रिंट मिळतो तर तो फिंगरप्रिंट कलेक्ट करून तो त्या सिस्टीम मध्ये स्कॅन करायचा आणि तो जो काही डाटाबेस फॉर्म झालेला आहे की तो कुठल्या क्रिमिनल सोबत नेहमी मॅच होतो आहे. म्हणजे ते काय झालं आपलं फिंगरप्रिंट मॅचिंग किंवा फिंगरप्रिंट फाइंडिंग्स क्रिमिनल फाइंडिंग्स किंवा क्रिमिनल ला शोधण्यासाठी दॅट इज व्हेरी हेल्पफुल टेक्निक दॅट इज ऑटोमॅटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम. आता सध्या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जे आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एम्बिस सिस्टीम दॅट इज ऑटोमॅटिक मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम. इट इज वर्क थ्रू आउट अवर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पोलीस. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पोलीस साठी दॅट इज अंडर प्रोसेस. सध्या अजून डेव्हलप झालेलं नाहीये पण इन प्रोसेस आहे. ती टेक्निक सुद्धा आपल्याला लवकरात लवकर आपल्या पोलीस स्टेशनला किंवा पोलिसिंग सिस्टीम मध्ये दॅट इज युजेबल. पण सध्या जी काम करतायत दॅट इज ऑटोमॅटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम. ओके. समजतंय प्रत्येकाला? हॅलो. ओके ओके गुड. देन टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट. आता वेगवेगळे टाइप्स आहे की एडवर्ड हेनरी जे आहे ही इज अन सायंटिस्ट, ही इज अन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हु हॅज गिवन सम 3 बेसिक पॅटर्न्स की जे 3 बेसिक पॅटर्न्स आहेत की जे आपल्याला जनरली डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्याला प्रत्येकाची जे असतील जे अंगठ म्हणजे फिंगरप्रिंट असतील ते या 3 पॅटर्न मध्ये मोडतात. आणि हे फिंगरप्रिंट पॅटर्न्स हॅज बीन गिवन बाय दी एडवर्ड हेनरी. ओके. सो एडवर्ड हेनरी इज एन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हु हॅज गिवन 3 बेसिक पॅटर्न्स. त्यामध्ये पहिला पॅटर्न त्यांनी दिला होता आर्चेस की जो 5% लोकांमध्ये दिसतो. कोणी? ओके. म्हणजे 15 ते 20 दिवस लागतील. त्यांच्याकडे राहू द्या की म्हणा तुमच्याकडे राहू द्या नाही नंतर मी घेतो. त्यांना फक्त मला रिपेअर करा ते. हा एवढंच. 15-20 दिवस लागतील. हा चालेल चालेल. हो. Okay, so these are the sorry for inconvenience. So these are the 3 basic patterns was given by the Edward Henry. First one is an arches, second is an lobes, and the third one is an holes. तर जनरली 5% जी काही आपली ओव्हरऑल पॉप्युलेशन आहे वर्ल्डची त्याच्यामध्ये जनरली आर्चेस हे पॅटर्न आपल्याला तिथं दिसत असतं. लक्षात घ्या. आता आर्चेस म्हणजे काय? आता आर्चेस बघा हे 2 टाइप्स ऑफ आर्चेस आहेत. First one is an plain arch and the second one is your tented arch. आता arch is nothing but what? कि the ridges of the finger run continuously from one side of the finger to the other and make no backward turn. कि त्याच्यामध्ये काय असतं की कंटिन्युअसली जी लाईन असते की ती एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जात असते आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही बॅकवर्ड टर्न नसतो. लक्षात घ्या. दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट आर्चेस इज देअर. ही स्लाइड दिसते आहे प्रत्येकाला? हॅलो. येस सर. हा. तर इथे बघा यांनी प्लेन आर्च म्हटलेलं आहे की प्लेन आर्च मध्ये काय असतं इट स्टार्ट ऑन वन साइड ऑफ द फिंगर अँड रीच देन स्लाइटली कॅस्केड्स अपवर्ड. म्हणजे काय असतं इथं बघा की कुठेतरी ही बघा इथनं एका वन एंड इथनं स्टार्ट झालेल्या आहेत त्या वेगवेगळ्या लाईन्स आणि इथं काय असतं बघा कुठेतरी थोडीशी वरती अपवर्ड होते ती. आता एक आपण इथनं घेऊया ही लाईन बघा तुम्ही. ही लाईन जर तुम्ही बघितली ही स्ट्रेट जाते आहे अशी 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 आणि कुठेतरी थोडीशी अशी वरती होते कॅस्केड्स अपवर्ड. ओके. दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट plain arch. आणि tented arch means what? The tented arch lies in the ridges in the center and is not continuous like the plain arch. आता ही जी लाईन आहे ही कंटिन्युअस आहे but here is what happened, it is not continuous. ही कुठेतरी काय होते बघा इथे कुठे ही लाईन जर तुम्ही कन्सिडर केली तर ही लाईन बघा इथं स्टॉप झालेली आहे. ओके. दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट? टेंटेड आर्च. दिसतंय प्रत्येकाला बघा की हा जो काही आता हा तुमचा फिंगरप्रिंट आहे की तुम्ही जर तुमचा पॅटर्न बघितला आणि जर एखादी इंक वापरून जर तुम्ही अशी कम्पेअर करू शकता तुमचा फिंगरप्रिंटचा पॅटर्न कुठला आहे ते. ओके. दिसतंय? दॅट इज युअर टेंटेड आर्च. बघा इथं ही लाईन कंटिन्युअस नाहीये. ही लाईन कुठेतरी काय झालेली आहे इट इज नॉट अन कंटिन्युअस म्हणजे ही पूर्णपणे कंटिन्युअस नाही कुठेतरी ती ब्रेक झाली किंवा स्टॉप झाली. तिथनं वेगळीच लाईन कुठेतरी स्टार्ट झालेली बघा. कुठल्या लाईन्स त्याच्यामध्ये असतात की दॅट इज नॉट कंटिन्युअस बट इन प्लेन आर्च दे आर टोटली कंटिन्युअस अँड कॅस्केड सम अपवर्ड की त्या स्वतःला कुठेतरी वरती ढकलतात. बघा तुम्ही इथं बघा असं स्ट्रेट जाते आणि कुठेतरी थोडी वर झालेली आहे. दिसतंय? दॅट इज व्हॉट? प्लेन आर्च. समजलं प्रत्येकाला? दिस आर दी टाइप्स ऑफ दी आर्च पॅटर्न. दिसतायत पॅटर्न्स? हॅलो. हो सर. तुम्हाला जेव्हा मी स्लाइड देईल तेव्हा तुम्ही तुमचे फिंगरप्रिंट कम्पेअर करू शकता. आपण स्टॅम्प पॅड घ्यायचं. स्टॅम्प पॅडने आपले 10च्या 10 फिंगरप्रिंट घ्यायचे आणि जस्ट बघायचे की आपलं पॅटर्न कुठला आहे. ओके.
Then second important types of fingerprint basic pattern is what? That is loops. लक्षात घ्या की लूप्स की जो 60 ते 70% लोकांमध्ये दॅट इज फाउंड. लक्षात ठेवा, ओव्हरऑल वर्ल्ड पॉप्युलेशन किंवा ओव्हरऑल इंडिया कंट्री पॉप्युलेशन 5% लोकांमध्ये आर्च पॅटर्न तुम्हाला दिसेल आणि सगळ्यात जास्त पॅटर्न तुम्हाला कुठे दिसेल? दॅट इज द लूप पॅटर्न. 60 to 70% of the overall population of the any country of the overall world, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लूप्स फिंगरप्रिंट पॅटर्न हा तुम्हाला जनरली दिसेल. अँड दॅट बेसिक पॅटर्न हॅज बीन गिवन बाय होम? That is Edward Henry. Please note down, this is very important name. Okay, as per your ISC exam, if there is an online exam, that times I mention this question: who has given 3 basic patterns of the fingerprint? That times you know about this scientist name is what? Edward Henry. Okay. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Now the second is what? Our loops. आता loops म्हणजे काय असते की जे 60 ते 70% लोकांचे जे ओव्हरऑल पॉप्युलेशन असेल त्याच्यामध्ये 60 ते 70% लोकांचं पॅटर्न जे असतं फिंगरप्रिंटचं, दॅट इज लूप्स. And this background turn or loop is distinguished by how the loop flows on the hand and not by how the loop flows on the card where the imprint is taken. आता loops is nothing but तुम्हाला मी स्लाइड दाखवतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला लवकर कळेल की there are 2 types of the loops. First one is an ulnar loop and the second one is an radial loop. तर सगळ्या लूप म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की लूप पॅटर्न इज जस्ट व्हॉट? द ridges make a backward turn in a loops but they do not twist. तिथे काय असतं की त्या बॅकवर्ड टर्न फॉर्म करतात. लूप पॅटर्न म्हणजे काय असतं की त्या दे आर प्रोड्युसेस बॅकवर्ड टर्न बट दे डू नॉट ट्विस्ट. त्यांच्यामध्ये कुठलाही ट्विस्ट वगैरे तिथं नसतो. This backward turn or loop is distinguished by how the loop flows on the hand and not by how the loop flows on the card. म्हणजे हा जे काही 2 पॅटर्न आहेत अल्नार आणि रॅडियल लूप, हे जेव्हा तुम्ही तुमच्या हँडवर बघणार त्याच्यावरनं यू हॅव टू डिस्कवर दॅट की येस विच इज अल्नार अँड विच इज दी रॅडियल लूप. आता लक्षात घ्या, अल्नार आणि रॅडियल बोन तुम्हाला माहिती आहे? कोणी सांगू शकतं? एनाटॉमी तुम्ही शिकलेला असणार झूलॉजी मध्ये BSc ला. दॅट टाइम्स अल्नार आणि रॅडियल जे काही बोन असतात आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या हँडमध्ये माहिती आहे? माहिती आहे का? तेव्हाच तुम्हाला हे अल्नार आणि रॅडियल लूप कळेल. माहिती आहे? येस सर, नो प्लीज. No, sir. हा? नो. ओके, व्हेरी गुड. Wait a minute, I will show you diagram. ओके, तुम्हाला डायग्राम दिसतंय का? सध्या मी इमेज दाखवली बघा एक. नाही सर, इमेज हा नाही दिसत अजून. नाही दिसली का? ओके ओके, वेट. ओके, आता दिसते आहे का? आता बघा. हो सर. हा, इथे बघा तुम्हाला रेडियस आणि अल्ना बोन दाखवलेत बघा. These are our 2 bones. दिसतंय? दिसत आहेत का रेडियस आणि अल्ना? हो सर. हा, हे 2 बोन्स आपल्या ह्या पाल्म प्रिंट जो असतो त्या पाल्म प्रिंटच्या साईडला हे 2 बोन्स आपले बघा साईडला दाखवले बॅक साईडला. हा ओव्हरऑल आपला पाल्म आहे म्हणजे आपला ओव्हरऑल हँड आहे, हात. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपला हा थंब आहे आणि हा लिटिल फिंगर जो आपला छोटा बोट असतो, लिटिल फिंगर. ओके, this is little finger and this is our thumb and there is towards what our radius and ulna is there. Okay, so thumb side ला आहे that is our radius bone किंवा radial. Okay, and जो काही आपला little finger side ला आहे that is our ulnar. Okay, कळालं प्रत्येकाला? radius आणि ulnar की जो thumb side ला जो काही बोन दाखवलेला आहे that is our radius bone. आणि जो हा आपला तुम्ही जर अनाटॉमी जर आठवत असेल तुम्हाला तर मे बी आठवलं पाहिजे होतं, पण त्याला जाऊ द्या, मी तुम्हाला इथे इमेज दाखवून दिलेली आहे.
समजलं प्रत्येकाला? हॅलो. Yes, sir. ओके, सो मी आपण आपल्या स्लाइड वरती पुन्हा जाऊयात. सो स्लाइड्स. ओके ओके, स्लाइड दिसतात सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. ओके, सो बघा इथं आता रेडियस बोन कुठला होता आपला? थंब साइडला, थंब साइडचा जो बोन होता दॅट इज अवर रॅडियस बोन. ओके, आणि जो लिटिल फिंगर साइडला होता दॅट इज अवर विच बोन? अल्नार बोन, किंवा अल्नार म्हणतो आपण त्याला, किंवा अल्ना म्हणतो. ओके, आता इथे लक्षात घ्या, आता हा जो काही लूप पॅटर्न आहे बघा, आता ह्या रिजेस इथनं निघाल्या आहे आणि दे आर गोइंग टुवर्ड्स व्हॉट? कुठल्या साईडला जातात ह्या रिजेस आपला फॉर्म होऊन? कुठल्या साईडला जात आहेत? जर तुमचा हा प्रिंट आहे, मी तर तुम्हाला बोट दाखवतोय, ओके, आणि हा प्रिंट मी असाच दिला, तर या कुठल्या साईडला जात आहेत? कुठल्या साईडला जात आहेत? अल्नार का रेडियस? बघा बघा बघा, तुम्हाला मी आता थोडं डायग्राम दाखवली, त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे माझ्या मते. कुठल्या साईडला जात आहेत? आता हा जो प्रिंट आहे, ओके, हा प्रिंट आपला इंडेक्स, म्हणजे हा जो काही आपला इंडेक्स फिंगर असतो, थंब, इंडेक्स, मिडल, लिटिल, रिंग. ओके, लक्षात ठेवा, आपले जे काही 5 बोट आहेत यांची नावं लक्षात घ्या आधी. तुम्हाला दिसतोय माझा हात? हॅलो. हो सर. हा, त्याच्यामध्ये हा कुठला कुठला फिंगर आहे आपला? थंब. हा थंब आहे ना? हॅलो हॅलो. सर व्हिडिओ हँग होतोय. व्हिडिओ स्टॉप झाला सर. येस. हॅलो. हा सर, कंटिन्यू. हा, सो हा जो काही आपला पॅटर्न तुम्हाला जो दिसतो आहे स्लाइड वरती, तो पॅटर्न जो आहे दॅट इज अवर अल्नार लूप. म्हणजे काय, कुठल्या साईडला जात आहे रिजेस बघा, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी मूव टुवर्ड्स व्हॉट? वन साइड इज देयर इज व्हॉट? अल्नार साइडला ते जात आहे, अल्नार साइड. आणि दिस इज अपोजिट टू दॅट, इकडनी रिज अशी फॉर्म होते आणि या साइडला ती कर्ड होते. ओके, दॅट इज कन्सिडर्ड एज व्हॉट? रॅडियल लूप. Okay, so these are the types of our loop pattern of the our fingerprint. Okay, hello. Yes sir. Okay. Yes, sir. Okay, now the third important types is what? That is whorls. Okay, and these whorls patterns are found in up to the 25 to 35%. हा जो मी तुम्हाला percentage ratio सांगत आहे, that is very important for you all. याच्यावरती मॅक्झिमम क्वेश्चनिंग तुम्हाला होऊ शकतात. जर तुम्ही उद्या कुठली CID फिंगरप्रिंट एक्सपर्टची एक्झाम देणार असाल तर त्यामध्ये तुम्हाला बरेचसे तिथे क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसतील याच्यावरती. ओके, सो तुम्ही कोणी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करत असेल तर तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे माझ्या मते. Okay, so this can be found in about 25 to 35% of the fingerprints that are encountered over overall population of that particular country or that particular overall world. आता वर्ल पॅटर्न काय असतो की सम ऑफ द रिजेस इन अ वर्ल मेक अ टर्न थ्रू ॲट अ लिस्ट वन सर्किट. म्हणजे ते काय करतात, असं वर्ल लाईक स्ट्रक्चर हॅज बीन दे फॉर्म, आणि ते काय करतात, एका कुठल्या तरी एका सर्किट लाईक स्ट्रक्चर तिथं आपल्याला ते फॉर्म झालेलं असतं. आता वर्ल्सचे आपण टाइप्स बघणार आहोत की सी दिस इज द स्लाइड. दिसतंय स्लाइड? हॅलो हॅलो. हो सर. हा, आता त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला एक टाइप मी तुम्हाला सांगतो की दॅट इज डबल लूप. पहिला जो वर्ल्डचा टाइप आहे की दॅट इज डबल लूप. डबल लूप म्हणजे काय बघा, की तर वेगवेगळे 2 प्रकारचे जे काही लूप्स असतील. ओके, म्हणजे आपल्याला बघा इथं अल्नार पण फॉर्म झालेला आणि रॅडियल पण दे आर लाईक अ सर्किट लाईक स्ट्रक्चर. बघा इथं तुम्हाला हे वेगवेगळे जे रिजेस आहेत ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेले आहेत. And it has 2 distinct and separate shoulders for each core and 2 deltas and 1 or more ridges that make a complete circuit. That forms what? That forms the circuit-like structure. There is 2 loops are being found and they are connected with each other as like a circuit, and that considered as what? Double loop. आता इथं बघा तुम्ही प्लेन वर्ल. आता हा जो आहे 6 नंबर टाइप जो आहे की वर्ल पॅटर्नचा, म्हणजे सेकंड नंबर टाइप ऑफ दी वर्ल, बट ओव्हरऑल जे काही फिंगरप्रिंट आहेत त्याचे 8 टाइप्स आहेत. ओके, जनरली त्यातमध्ये मेन बेसिक पॅटर्न आहेत कुठले? आर्च,
लूप अँड वर्ल. आणि आर्च मध्ये 2 पॅटर्न आहेत सब पॅटर्न, लूप मध्ये 2 आहेत सब पॅटर्न आणि वर्ल मध्ये 4 आहेत सब पॅटर्न. त्यातला पहिला जो आहे वर्लचा दॅट इज डबल लूप. सेकंड वन इज युअर व्हॉट प्लेन वर्ल. आता प्लेन वर्ल म्हणजे काय की फक्त आपल्याला एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं दिसेल बघा इथं. आणि द रिजेस इन दिस वर्ल्स मेक अ टर्न ऑफ वन कम्प्लीट सर्किट. इथं आपल्याला 2 वेगवेगळे सर्किट दिसतात बघा, म्हणजे दॅट मेक अन सर्किटच दिसते पण वेगवेगळे 2 प्रकारचे जे काही लूप्स पॅटर्न आहेत ते जॉईन झालेले आहेत. दॅट इज कन्सिडर्ड एज व्हॉट डबल लूप अँड दिस इज अवर प्लेन वर्ल. ओके. आणि याला 2 डेल्टा आहेत बघा, हे जे असतात एक आणि हा या साईडला अंदर साईडला, दे हॅव 2 डेल्टाज अँड अ 1 कोर इज देअर. ही जी असते सेंट्रल दॅट इज अवर कोर. ओके. इट हॅज 2 डेल्टाज, 1 डेल्टा इज हियर अँड अनदर डेल्टा इज हियर. दिसतो हा डेल्टा, दिसतोय प्रत्येकाला? हॅलो, मी मार्क करून दाखवतो आहे. हो सर. ओके. मार्किंग दिसत नाही. हे बघा हा डेल्टा, मी तुम्हाला स्क्रोल करतोय बघा, पॉइंटर तिथं नेलेला आहे बघा मी. दिस इज डेल्टा, 1 डेल्टा अँड दिस इज अनदर डेल्टा. डेल्टा म्हणजे तुम्हाला एक डेल्टा तुम्ही कन्सिडर करू शकत नाही त्याला, जस्ट ट्रायंगल फॉर्म झालेला आहे बघा एक सिंगल. हा बघा दिसतोय का हा डॉट, हा का डॉट दिसतोय तुम्हाला? हा दिस इज 1 डेल्टा अँड हियर इज अनदर डेल्टा. बघा हा सिंगल डॉट दिसतोय तुम्हाला, हा सिंगल डॉट, दिस इज अनदर डेल्टा. आणि हा जो सेंट्रलाइज पार्ट आहे दॅट इज कन्सिडर्ड एज व्हॉट कोर. and it has single core and 2 deltas are there in a plain world pattern. In double loop there are 2 deltas. इथं पण काय असतील 2 डेल्टा असतील. या साईडला एक डेल्टा आणि या साईडला वरती एक डेल्टा असेल. ओके. दिस इज डबल लूप अँड दिस इज अन प्लेन वर्ल्ड. ओके. when you are reading carefully I will provide you slide that times you clear that idea. ओके. कारण तुम्हाला मोबाईल स्क्रीनवरती व्यवस्थित दिसत नसेल माझ्या मते. Then 7th pattern, that is the 3rd subtype of the world, that is central pocket loop world. The central pocket loop world का असतो की these world ridges make one complete circuit and maybe oval, circular, spiral or any variant of a circle. आता इथे बघा त्यांनी काय केलेलं आहे की हा एक ओव्हरऑल सर्किट, कम्प्लीट सर्किट क्रिएट केलेलं आहे त्यांनी. पण इथे काय असतंय की पॅटर्न हा ओव्हल असू शकतो. आता इथं कुठेतरी ओव्हल दिसतोय, कुठेतरी सर्क्युलर दिसतोय, कुठेतरी असं स्पायरल फॉर्म झालेला आहे बघा, स्पायरल या साईडला स्पायरल फॉर्म झालेला आहे. किंवा कुठलाही कसं वेगवेगळ्या प्रकारचं आपलं सर्किट किंवा व्हॅरिएशन तिथं तुम्हाला दिसेल. ओके. सो दॅट कन्सिडर एज व्हॉट सेंट्रल पॉकेट लूप वर्ल्ड. हा जो पॅटर्न आहे बघा हा वेगळा आहे ऍज कम्पेअर टू दिस अबोव बोथ. दिसतोय? दॅट इज कन्सिडर एज व्हॉट सेंट्रल पॉकेट लूप वर्ल्ड. देन द लास्ट वन इज अन ऍक्सिडेंटल वर्ल्ड. आता ऍक्सिडेंटल वर्ल्ड जो असतो की त्याला कुठलाच पॅटर्न तुम्ही या 7 पैकी आयडेंटिफाय नाही करू शकत आहे. दॅट कन्सिडर एज व्हॉट ऍक्सिडेंटल वर्ल्ड. Okay, and this worlds contain regions that match the characteristics of a particular world subgrouping are referred to as an accidental worlds is there. Okay, हे 8 प्रकारचे आपल्या टाइप्स तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे. ओके. ओके, कळलं तुम्हाला हे पॅटर्न्स? हॅलो हॅलो. ओके. जस्ट रिमाइंड दिस, आपल्याला काही इन डिटेल स्टडी नाही आहे, तुम्ही काही ओव्हरऑल फॉरेन्सिक सायन्सचे स्टुडंट नाही आहात. फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे की दिस इज अन पॅटर्न्स, दिस इज अन फिंगरप्रिंट्स अँड व्हॉट आर देअर सब टाइप्स अँड देन हाऊ विल यू कलेक्ट दॅट, देन हाऊ विल यू मॅच अप विथ दॅट अनदर फिंगरप्रिंट, त्यानंतर डाटाबेस सिस्टम कुठल्या आहे, अफीस, एम्बीस. ओके. जस्ट ओव्हरऑल इंट्रोडक्टरी नॉलेज यू मस्ट टू नो. You have not to perform this. If you want to perform this, you must to take a first of all training about that. तुम्हाला ओव्हरऑल त्याबद्दल 1 महिन्याचं ट्रेनिंग करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर यू कॅन वर्क ऑन दॅट कंपेअरिंग, यू कॅन वर्क ऑन दॅट मॅचिंग, मिसमॅचिंग, दॅट डेव्हलपिंग. बट जस्ट ओव्हरऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट यू मस्ट टू नो. सो हिअर इन युअर सिलेबस द स्पेशल फीचर ऑफ फॉरेन्सिक अनालिसिस आर व्हॉट. कुठले कुठले फीचरिक अनालिसिस किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे अनालिसिस फॉरेन्सिक हॅज बीन परफॉर्म. ओके. एवढंच तुम्हाला कळणं आवश्यक आहे. ओके. समजलं प्रत्येकाला? हॅलो. हो सर. Okay. हो सर. Okay. Now we are moved towards our next slide. After fingerprint, there is an hair and fiber analysis. आता फिंगरप्रिंट फॉरेन्सिक अनालिसिस मध्ये हेअर आणि जे काही फायबर्स मिळतात आपल्याला क्राईम सीन वरती. आता तुम्हाला सांगतो मी, हेअर सुद्धा आपल्याला ऍज अ एव्हिडन्स घटनास्थळावरती मिळू शकतं ना, मिळणार का नाही? हॅलो. जर आपण एक कन्सिडर करूया 2 लोकांची मारामारी झाली की एकाने एकमेकांना म्हणजे असॉल्ट झालं त्यांच्यामध्ये की एखाद्या किंवा मर्डर झाला आपण कन्सिडर करू. तर मर्डर करायच्या आधी एक
अपोज कुठेतरी होतं ना, अपोज मध्ये दोघांमध्ये कुठेतरी हाणामारी होते किंवा असॉल्ट होतो, तर त्यावेळेस काय असते, एखाद्या व्यक्तीच्या हातात एखाद्याचे केस येऊन जातात. ओके, आणि ते केस कुठेतरी त्या क्राईम सीनवरती पडू शकतात. किंवा फायबर कसे येतात की एखाद्याने एखाद्याचा शर्ट ओढला, ओके, शर्ट ओढला तर त्याच्या शर्टाचा धागा मे बी तिथं पडलेला असतो, दॅट इज फायबर. तर आपल्याला हेअर आणि फायबर जे असतात ते सुद्धा घटनास्थळावरती किंवा क्राईम सीनवरती ऍज अन एव्हिडन्स म्हणून मिळू शकतात. सो हेअर अँड फायबर अनालिसिस, इट इज अन वन मोर टाइप ऑफ अवर फोरेन्सिक अनालिसिस इज देयर. It is one more special analysis which is carried out, which is conducted in a forensic analysis. So the analysis of hair and fiber, although not an exact science, त्याच्यामध्ये कुठलं सायंटिफिक दिलेलं नाहीये, but that can provide corroborative evidence. Corroborative म्हणजे इंद काय की सपोर्टिव्ह एव्हिडन्स, की हेअर आणि फायबर जे असतात ते आता फायबर काय की कुठल्याही शर्टाचा मे बी भरपूर कंपनी सेम फायबर किंवा सेम तिथं कॉटन, सेम सिल्क, सेम ज्यूट हे वापरत असतात, बट दॅट फायबर्स हॅज बीन फाउंड ऑन अ क्राईम सीन. आणि जो काही आरोपीने किंवा जो कोणी ऑफेंडर किंवा क्रिमिनलने शर्ट घातलेला आहे त्याचा शर्टचा जो धागा आहे तो धागा आणि घटनास्थळावरती मिळालेला धागा एकच आहे किंवा नाही. मग त्यासाठी तुमच्या वेगवेगळ्या मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक असतात, त्यासाठी वेगवेगळ्या तुमच्या मायक्रोस्कोपिकल टेक्निक असतात की दॅट कॅन यूज टू कम्पेअर दॅट दिस इज मॅच ऑर मिसमॅच. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय केलं जातं की त्यात जे डाईज असतात त्या धाग्यामध्ये ते डाईज सेम आहेत का, मग त्या डाईजचे कॉन्स्टिट्यूशन सेम आहे का, जे तुम्ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये स्टडी करतात. बरोबर आहे, तुम्ही काय करता, कंपाऊंड जो असतो तो बर्न करतात. की तुमचं थर्मल ग्रॅव्हमेट्रिक अनालिसिस माहिती आहे, तुम्हाला माहित आहे ना, TGA. हॅलो हॅलो हो सर. हा, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही हे फायबर अनालिसिस करू शकतात. त्याच्यानंतर हेअर जे आहेत, हेअर मधनं तुम्ही DNA एक्सट्रॅक्ट करू शकतात. की तुम्हाला जर रूट हेअर मिळाला, रूट हेअर काय असतो आपला की आपण हेअर ओढला आपल्या बॉडीवरनं, म्हणजे आपल्या डोक्यावरनं, सॉरी, तर त्याच्या खाली रूट असते बघा, व्हाईट अशी शीट असते, दॅट इज रूट ऑफ अवर हेअर. इफ देर इज अन रूट हेअर हॅज बीन फाउंड, देन वी कॅन कलेक्ट DNA फ्रॉम दॅट हेअर. त्याच्यानंतर हेअरचं आपण मायक्रोस्कोपिकल एक्झामिनेशन करू शकतो. मायक्रोस्कोपिकल एक्झामिनेशन मध्ये त्याचे वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की त्याच्यामध्ये त्याची शाफ्ट, त्याची लेंथ, त्याच्यानंतर त्याची कॉर्टेक्स, ओके, त्याच्यानंतर त्याचा मेड्युला, हे काय डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेअर आर देअर अँड दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर हेल्प टू अनालाइज अवर हेअर सॅम्पल इज देअर. ओके, समजते प्रत्येकाला मी काय बोलतो आहे, मी काय सांगतो आहे ते कळत असेल तर विचारा, किंवा प्रॉब्लेम असतील तर विचारू शकता बरं का. हा, देन hair samples can be compared taking a shed samples at the crime scene to the hair from a suspect to establish similarity within a limited degree of certainty. म्हणजे इथं काय केलं जातं जनरली की जे काही आपल्याला घटनास्थळावरती किंवा क्राईम सीनवरती जो काही हेअर सॅम्पल मिळतो तो हेअर सॅम्पल आणि जो कोणी सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड म्हणजे काय की ज्याच्यावर आपला संशय आहे की या व्यक्तीने हा पर्टिक्युलर क्राईम तिथं केलेला आहे, अशा ज्या व्यक्तीवर आपला संशय असतो त्याच्याकडनं आपण सॅम्पल कलेक्ट करतो आणि ते हेअर आणि जी घटनास्थळावरती मिळालेलं हेअर आहे दॅट कॅन क्रिएट व्हॉट दॅट एस्टॅब्लिशिंग अ सिमिलरिटी विदिन अ लिमिटेड डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. म्हणजे असं फुल प्रूफ नाही आपण कन्सिडर करू शकतो, पण आपण एक निश्चित अनुमान तिथे देऊ शकतो की येस, काही प्रमाणात जे निश्चित अनुमान असेल की येस दिस हेअर्स आर मॅच ऑर मिसमॅच, की त्याच्यामध्ये ओव्हर्ड बॉडीज असतात, वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तुम्ही जर हेअर एक्झामिनेशनचं जर तुम्ही हेअर अनालिसिसचं जर एखादं PDF जर डाउनलोड केलं तर त्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या असतील हेअर एक्झामिनेशनच्या त्या तुम्हाला तिथं दिसून जातील. ओके, देन इफ द हेअर हॅपन्स टू हॅव बीन पुल्ड आउट अँड स्टील हॅज रूट टिश्यू, आता बघा तिथं देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोर पॉझिटिव्ह आयडेंटिफिकेशन युझिंग DNA अनालिसिस. जर त्या हेअरला जर रूट असेल, ओके, जर एखाद्याने आरोपी म्हणजे पीडित व्यक्तीने जर आरोपीचा हेअर ओढलेला असेल आणि तो हेअर तिथं पडला असेल अँड दॅट हेअर हॅज अन व्हॉट रूट टिश्यू आर देअर, then they are used to for what, for the DNA analysis also there. आपण तिथं त्याचं DNA एक्झामिनेशन किंवा DNA त्यामधनं एक्स्ट्रॅक्ट सक्सेसफुली आपण तिथं करू शकतो आणि पॉझिटिव्हली दॅट कॅन बी आयडेंटिफाय युझिंग अन DNA अनालिसिस टेक्निक इज देअर. देन समवॉट मोर आयडेंटिफायबल दॅन हेअर सॅम्पल्स. आता हेअर सॅम्पल नंतर आपण फायबर सॅम्पल्स कडे जाऊया. Fiber samples can often be narrowed down to make a higher probability comparison using microscopic examination for their size, color and type between an unknown sample and a control sample. की त्याचा साईज काय, फायबरची साईज किती आहे, शेप कसा आहे, कलर कसा आहे, त्यात वेगवेगळे कुठले कलर त्यांनी यूज केले गेलेले आहेत, हे आपण अननोन सॅम्पल जे आपल्याला आलेलं आहे सस्पेक्टेड म्हणजे आपल्या क्राईम सीनवरनं ते, आणि जे काही कंट्रोल सॅम्पल आपण सस्पेक्टेड पर्सन कडनं कलेक्ट केलेलं आहे दॅट कॅन बी कम्पेअर्ड and that can be analyzed with the help of this hair and fiber examination is there. Okay, this is then one more
analysis which is performed in a forensic science. Okay, have you got it? Have you Yes, got? Please, please reply me. If you don't understand, please ask me. I again explain you. Okay, then this is the next important analysis which is carried out in a forensic science, that is ballistic analysis. Can anybody tell me about what is ballistic? If you are a student, if you have a subject of the physics in a FYSY, that time you know about a ballistic. You can tell me about anyone what is ballistic from your side? Yes. कोणी सांगू शकतं का व्हॉट इज मीन बाय बॅलिस्टिक? फिजिक्स असेल ना, FYSY असेल मे बी माझ्या मते तुमचं सगळ्यांचं BSc ला. Traveling of gunshots, etc. Yes. Bullets, traveling of bullets. Traveling of bullets. Okay, I want just basic definition related to the ballistic. की कुठलीही वस्तू जी ट्रॅव्हलिंग पाथ अचीव्ह करते, म्हणजे ती ट्रॅव्हलिंग पाथ इन द सेन्स की त्यामध्ये रॉकेट असेल, आता त्यामध्ये ती ट्रॅजेक्टरी फॉर्म करते. ओके, की रॉकेट आपण कन्सिडर करू शकतो. दॅट इज वन मोर पार्ट ऑफ द बॅलिस्टिक सेक्शन. रॉकेट जर म्हणजे रॉकेट उडालं, ओके, आणि त्यांनी जी ट्रॅजेक्टरी फॉर्म केली किंवा ते दुसऱ्या कुठल्या कंट्रीवर जाऊन किंवा तिथे काहीतरी एखादा ऍक्सिडेंट झाला, ऍक्सिडेंट इन द सेन्स की ऍक्सिडेंटल तिथं ते रॉकेट लॉन्च होता होता कोसळलं खाली, दॅट इज स्टडी ऑफ द बॅलिस्टिक. त्याच्यानंतर जी काही आपण फायरिंग गॅलरी म्हणतो, इन द सेन्स की एखाद्यावरती जर फायरिंग झालेली असेल तर ती फायरिंग झाल्यानंतर त्याच्या रिलेटेड जे काही एक्झिबिट्स असतात, की बुलेट असेल, कार्ट्रिज केस असेल, गन पावडर असेल, ओके, that all analysis has been done in this section, that is ballistic section. Okay, have you got it? Hello? Oh, sir. Okay, so ballistic analysis in which what the number of gun related crimes, ki je kahi gun related crimes astil, that all has been analyzed, that all has been examined in the ballistic analysis is there. And this is very important for the investigators. जे कोणी इन्व्हेस्टिगेटर्स असतात, म्हणजे पोलीस असेल, CBI असेल, CID असेल, जे काही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी आहे, तिथं बॅलिस्टिक सेक्शन इज व्हेरी हेल्पफुल टू देम. ओके, देन बॅलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स दॅट आर लॉन्च इन टू फ्लाइट. म्हणजे कुठलीही गोष्ट की दॅट कॅन लॉन्च इन टू द फ्लाइट, दॅट ऑल हॅज स्टडी हॅज बीन कॅरिड आउट इन अ बॅलिस्टिक सेक्शन. हाऊ दे आर लॉन्च, कसे ते लॉन्च झाले, अँड हाऊ दे फ्लाय. ओके, लक्षात ठेवा की कुठलीही गोष्ट जी फ्लाइट मोडला जाते, ती फ्लाइट लॉन्च होते किंवा लॉन्च ती कशी झाली आणि ती कशी फ्लाय झाली, दॅट ऑल स्टडी हॅज बीन कॅरिड आउट इन अ बॅलिस्टिक सेक्शन. ओके, देन इन मोस्ट केसेस इन्व्हेस्टिगेटर्स फाइंड देमसेल्व्स डीलिंग विथ सेव्हरल कॉमन टाइप्स ऑफ द फायरआर्म्स. आता आपल्याला भरपूर अशा प्रकारच्या केसेस आहेत की देअर इज इन्व्हेस्टिगेटर हॅज फाउंड कॉमन टाइप्स ऑफ द फायरआर्म्स, अँड दॅट ऑल दिस वर्किंग, दॅट ऑल हॅज बीन एक्झामाइन्ड इन द बॅलिस्टिक डिव्हिजन. आता त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे फायरआर्म्स सांगितलेत बघा, की हँडगन्स असतात, की काही हँडगन्स असतात. हँडगन्स माहिती प्रत्येकाला, की आपण हातात धरून, जसं आपल्या पाल्म मध्ये धरून आपण फायर करू शकतो, दॅट इज हँडगन. दॅट इज आयदर सेमी ऑटोमॅटिक पिस्टल ऑर दी रिव्हॉल्वर्स. त्याच्यामध्ये सेमी ऑटोमॅटिक असेल किंवा रिव्हॉल्वर्स असेल. रिव्हॉल्वर जर असेल तर आपण त्याच्यामध्ये ते बुलेट लोड करतो. जर सेमी ऑटोमॅटिक असेल तर मजल मध्ये ऑलरेडी आपण लोड केलेले असतात, ओके, आणि त्या डायरेक्टली आपण फायर करतो. किंवा काही कंट्री मेड गन्स असतात. कंट्री मेड गन्स इज अ सब पार्ट ऑफ द रिव्हॉल्वर्स, बरं का, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर लॉंग रायफल्स असतात, त्याच्यामध्ये सिंगल बोल्ट, सिंगल शॉट बोल्ट ऍक्शन, ऑटोमॅटिक और सेमी ऑटोमॅटिक. लॉंग रायफल्स म्हणजे काय, आता लक्षात घ्या की जे पोलीस म्हणजे कॉन्स्टेबल वगैरे आपण कधी पोलीस स्टेशनला व्हिजिट केलेली असेल तर त्यांचे लॉंग रायफल्स त्यांना कन्सिडर केलं जातं. आणि त्यांची जी ऍक्शन असते दॅट इज सिंगल शॉट बोल्ट ऍक्शन, की ते सिंगल फायर करू शकतात फक्त. एकदा परत बुलेट टाकली की ती फायर होईल, नंतर पुन्हा बुलेट टाकावं लागतं त्याच्यामध्ये. दॅट इज सिंगल शॉट बोल्ट ऍक्शन. त्यानंतर काही ऑटोमॅटिक लॉंग रायफल्स आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये AK-47 तुम्ही बघतात. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही इन्साज नावाची एक नवीन अपडेटेड मशीन गन आलेली आहे. ओके, सो त्याच्यानंतर सगळं सेमी ऑटोमॅटिक, सो दे आर कॉल्ड एज व्हॉट, लॉंग रायफल्स. त्यानंतर काही शॉर्ट गन्स असतात की दॅट आर ब्रिज लोडिंग ऑर द चेंबर्ड पंप ऍक्शन. की शॉर्ट गन्स मध्ये कसं असतं की एकदम शॉर्ट असतात त्या लॉंग, देअर स्ट्रक्चर इज नॉट लाईक अन लॉंग रायफल्स.
जस्ट शॉर्ट गन्स की जे आता तुम्ही जर एखाद्या मंत्री किंवा कोणाची जर हे असेल सिक्युरिटी असेल एखाद्या गार्डवरती तर त्याच्याकडे शॉर्ट गन्स दिलेले असतात की शॉर्ट गन्स म्हणजे एकदम दोघं हातात बसणार आणि एकदम इझिली दे आर फायर्ड. They are just breech loading and standard pump action. This is an one more type of the that shotguns types. Okay, so just लक्षात ठेवा की mainly firearms as types are what handguns, long rifles, and the shotguns. Okay, and this is you must to know as per this paper. Okay, have you got this point? Sir. Okay. Then there are techniques in ballistic science that address the unique aspects of firearms and bullets. Okay. Okay, so there are techniques in ballistic science that address the unique aspects of the firearms and the bullets. लक्षात ठेवा की याच्या ballistic science that addresses what unique aspects की जे काही unique characteristics असतील firearms आणि bullets related that all are studied in a ballistic section because ballistic comparison seeks to determine if a particular gun was originating source from of an unknown bullet or cartridge casing. की जी काही बुलेट किंवा जी काही कार्ट्रिज आपल्याला फाउंड झालेली आहे क्राइम सीन वरती ती या गन द्वारे फायर झाली का कुठली अजून दुसरी गन आहे that all are analyzed in a ballistic division. Okay, then this examination process is sometimes referred to as an ballistic fingerprinting. की त्याच्यामध्ये की जी काही गन असेल सॉरी जी काही कार्ट्रिज केस असेल जी काही बुलेट असेल ती त्या पर्टिक्युलर गन मधनच फायर झाली का कुठल्या दुसऱ्या गन मधनं फायर झाली आहे दॅट कन्सिडर as what ballistic fingerprinting. ओके, हे आपण जे काही कंपॅरिझन करतो दॅट ऑल आर वर्क इज कॅरिड आउट इन अ ballistic division. Then the analogy being that if a particular gun touch a particular bullet or cartridge casing, it will leave behind some unique identifiable marks or a ballistic fingerprinting. की लक्षात घ्या जी काही कार्ट्रिज हे झालेली आहे ओके बाहेर पडलेली आहे आता आपण काय केलं गन मधनं बुलेट फायर केली म्हणजे बुलेट फायर झाली त्याच्यावरती काय असतं की ती जी काही फायर आर्म असेल किंवा जी काही गन आहे त्या गन मध्ये वेगवेगळे पॅटर्न्स असतात लँड्स अँड ग्रूव्ज असतात त्याच्यामध्ये फायरिंग पिन असते ती फायरिंग पिन त्या बुलेटला असते सॉरी बुलेटमध्ये तो हे असतो कार्ट्रिज केस आणि त्या गन मध्ये फायरिंग पिन असते ती फायरिंग पिन त्या बुलेटला जाऊन अटॅच होते आणि ती फायरिंग पिनचा मार्क त्या याच्यावरती येतो कशावरती त्या बुलेट किंवा त्या कार्ट्रिज केस वरती दॅट इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट आयडेंटिफिकल मार्क्स दॅट आर दी आयडेंटिफायबल मार्क्स which are used to analyze or which are used to compare that bullet has been fired from the same gun or not. Okay, this all study has been carried out in a ballistic division or the ballistic analysis. समजते प्रत्येकाला मी काय सांगतोय की जी काही आपली गण आहे त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे काही टूल्स वापरले असतात की त्या टूल्स आर क्रिएट्स व्हॉट युनिक आयडेंटिफायबल मार्क्स ऑन दॅट बुलेट ऑर दॅट ऑन दॅट कार्ट्रिज केस. त्या कार्ट्रिज केस काय आणि बुलेट काय याच्यात काही तुम्हाला काही शंका आहे तेच कळालं नाही अजून मला ते सांगा म्हणजे मी पुन्हा सांगतो लागलं तर बुलेट म्हणजे काय की जी आपले टार्गेट अचीव करते दॅट इज बुलेट आणि जी लाईव्ह कार्ट्रिज असते त्याला सॉरी लाईव्ह जी काही बुलेट असते जो कार्ट्रिज केस खाली बघा असं तुम्ही जर बघितलं असेल तर मी तुम्हाला एक इमेज दाखवतो तेव्हा तुम्हाला कळेल कारण कसं असतं आपल्याला बघितल्याशिवाय कळत नाही. Okay, is the screen is visible? Image दिसतंय तुम्हाला? Hello? No, sir. Okay, wait a minute. Okay, इथे मी तुम्हाला डायग्राम शो केली बघा. ही डायग्राम दिसते तुम्हाला? हॅलो, ही डायग्राम दिसते? हा. हो सर. ही जी आहे बघा, ही बुलेट आहे जी फायर झालेली आहे. याला आपण काय म्हणतो फायर बुलेट. ओके, दिसते तुम्हाला ही सिंगल बुलेट आहे की दॅट इज फायर्ड फ्रॉम दी फायर आर्म बट बिफोर दी फायर्ड
ती फायर होण्याच्या आधी ती कशी दिसत होती मी तुम्हाला सांगतो. ती फायर होण्याच्या आधी बघा अशी दिसत होती. कळतंय तुम्हाला? इथं तिला एक कार्ट्रिज अटॅच केलेलं असतं बघा. दिसते का इमेज तुम्हाला? हॅलो. हो सर. हा, सर. लाईव्ह, याला आपण काय म्हणतो, लाईव्ह कार्ट्रिज केस. ओके, लाईव्ह कार्ट्रिज केस म्हणजे त्या कार्ट्रिजला बुलेट अटॅच आहे. आणि जी फायर कार्ट्रिज केस असते किंवा फायर्ड बुलेट असते ती अशा प्रकारची की फक्त याचा पुढचा जो पोर्शन आहे हा फायर्ड होणार, दॅट इज फायर्ड बुलेट. आणि ही जी काही केस आहे याला अटॅच झालेली, तर बॅक साईडला एक केस अटॅच होती बघा. दिसते तुम्हाला एक केस? दिसते का तुम्हाला प्रत्येकाला? हॅलो. हो सर. हा, तर ही केस जी आहे ती केस साईडला पडणार. जिथनं तो आरोपी किंवा क्रिमिनल ती बुलेट फायर करतोय त्याच्या साईडला एक केस पडणार, दॅट इज फायर कार्ट्रिज केस. आणि ही जी बुलेट असेल दॅट बुलेट हॅज बीन अचीव देअर टार्गेट, की ज्याच्यावर त्यांनी निशाणा धरलेला आहे ती त्या निशाणाला किंवा त्या टार्गेटला जाऊन ती अचीव होणार. दॅट इज, दिस इज अवर फायर्ड बुलेट. आणि दिस इज अवर लाईव्ह कार्ट्रिज केस किंवा लाईव्ह कार्ट्रिज इज व्हॉट, की बुलेट अँड कार्ट्रिज हॅज बीन अटॅच विथ इच अदर. That is our live cartridge or the live bullet, and this is our fired bullet. Okay, fired bullet म्हणजे त्याला कार्ट्रिज केस जे असेल ते तिथं जॉईन नसणार आहे. कळालं प्रत्येकाला? हॅलो. हो सर. इमेज दिसते प्रत्येकाला? ओके, लक्षात घ्या. आता त्याच्यावरती काही वेगवेगळे आयडेंटिफायबल मार्क्स जे मी तुम्हाला सांगितले बघा, इथे लँड्स अँड ग्रूव्स फॉर्म झालेत बघा. दिसत आहेत? हॅलो. हो. हा, तर इथं काय असतं की या लँड्स अँड ग्रूव्ज या फॉर्म झालेल्या असतात. आता इथं काय असतं बघा, ह्या इथं काय असतं, प्रायमर भरलेला असतो. तर प्रायमर, मी तुम्हाला एक प्रायमरची डायग्राम दाखवतो की ती कशी बुलेट एक्झॅक्टली फायर्ड होते, तुम्हाला हे कळणं फार आवश्यक आहे. आता बघा, हा हे जे आहे बघा, हे अनाटॉमी ऑफ द कार्ट्रिज. हे बघा, हे ओव्हरऑल आपलं केस आहे बघा. दिसतंय तुम्हाला हे केस? आणि या केसच्या खाली काय केलं त्यांनी, इथं प्रायमर ठेवलेलं आहे. आणि या प्रायमरच्या खाली काय बघा, ही पूर्ण गन पावडर ती ठेवलेली आहे. ही गन पावडर काय करते, जेव्हा आपलं जे काही फायर आर्म असतो म्हणजे गन असते, त्या गन मध्ये जी काही फायरिंग पिन असते किंवा हॅमर असतो, तो हॅमर जाऊन या प्रायमरला स्ट्राईक होतो. त्याच्यानंतर काय होतं, इथं स्मॉल अमाऊंट ऑफ एक्सप्लोजन हॅज बीन क्रिएटेड. आणि हा प्रायमर काय करतो, ही जी काही गन पावडर इथे लोड केलेली असते ही गन पावडर तो पूर्णपणे बर्न करतो. काय करतो, तिला बर्न करतो. आणि बर्न झाल्यानंतर काय होतं, हा केस जो असतो हा केस साईडला पडतो गन मधनं. आणि ही जी काही बुलेट दिसते तुम्हाला, ही बुलेट दिसते प्रत्येकाला? हॅलो. हॅलो. हा, ही बुलेट काय करते, ती बुलेट त्या केस पासनं सेपरेट होते आणि ती बुलेट जाऊन त्या टार्गेटला जाऊन ती काय होते, अचीव होते की त्या टार्गेटला जाऊन जॉईन होते किंवा त्याला फायर करते. ओके, सो दिस इज अवर अनाटॉमी ऑफ कार्ट्रिज केस. इथे काय होतं, ही गन पावडर बर्न झाल्यानंतर ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ हिट, ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ प्रेशर हॅज बीन क्रिएटेड. खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये तिथं प्रेशर क्रिएट होतं, जास्त क्वांटिटीमध्ये तिथं काय तयार होते, हिट तयार होते. आणि बघा तुम्ही जर एखाद्याने फायरिंग केलं असेल, आपण मूवीज मध्ये वगैरे बघतो, तर तिथे लगेच काय होतं, असं धूर बाहेर पडतो. म्हणजे तिथे काय झालेलं असतं, एक्सप्लोजन झालेलं असतं. म्हणजे तिथे काय असतं, ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ हिट हॅज बीन प्रोड्यूस, ट्रिमेंडस अमाऊंट हॅज बीन प्रेशर हॅज बीन प्रोड्यूस. आणि ही केस साईडला पडते आणि ही बुलेट जी असते त्याच्यात जॉईन झालेली ती बुलेट फायर्ड होते. दिस इज अ फायरिंग अनाटॉमी किंवा आपण त्याला फायरिंग, तुम्हाला एक बेसिक ज्ञान मी तुम्हाला सांगतोय. इथे काय असतो, आपला हॅमर जो असतो गन मधला, तो हॅमर जाऊन या प्रायमरला अटॅच होतो. हा प्रायमर हा जो काही गन पावडर असते तिला बर्न करायचं काम करतो. ओके, आणि हा जो काही ओव्हरऑल केस आहे की ज्यामध्ये बुलेट फिक्स केलेली आहे, ही केस साईडला पडते, तिला आपण काय म्हणतो, फायर कार्ट्रिज केस. ओके, की ती साईडला पडलेली असते आणि ही बुलेट जाऊन टार्गेटला अचीव होते. दॅट इज अवर फायर्ड बुलेट. ओके, आता हे ओव्हरऑल काय झालं, हे लाईव्ह कार्ट्रिज केस आहे. ही ओव्हरऑल लाईव्ह कार्ट्रिज केस आहे की ज्याच्यामध्ये बुलेट पण अटॅच आहे आणि कार्ट्रिज केस पण अटॅच आहे. पण जेव्हा कार्ट्रिज केस याच्यापर्यंत सेपरेट होणार, दॅट इज अवर फायर्ड कार्ट्रिज केस. तिला काय म्हणणार आपण, फायर्ड कार्ट्रिज केस. आणि ही बुलेट जाऊन टार्गेटला अचीव झाल्यावर तिला आपण म्हणणार फायर्ड बुलेट. ओके, कळालं प्रत्येकाला? हॅलो. हो सर. ओके, हो सर. नाउ वी आर कमिंग बॅक टू अवर स्लाइड्स. नेक्स्ट लेक्चर आहे का तुमचं? नाही सर. ओके, ठीक आहे. आपण एक 5-10 मिनिटं कंटिन्यू करत अजून, नंतर मग आपण स्टॉप करूया.
ओके, कळलं तुम्हाला बॅलिस्टिक फायरिंग मेकॅनिझम काय असतं, गन काय, सॉरी बुलेट काय असते, लाईव्ह कार्ट्रिज केस काय असते, लाईव्ह बुलेट काय असते, फायर्ड बुलेट काय असते, कळालं या कन्सेप्ट? हॅलो, Yes, sir. ओके. नाव बॅलिस्टिक अनालिसिस मध्ये आपण आता काय करतो एक्झॅक्टली आपण ते बघूया की याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या लेवलचे अनालिसिस केलं जातं. तर each of the components of the cartridge casing can be examined forensically and comparisons can be made to suspect guns. की ज्या काही सस्पेक्ट गन्स आपल्याकडे बॅलिस्टिक सेक्शनला आलेल्या असतात FSL मध्ये, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी मध्ये, त्यामध्ये फॉरेन्सिकली अँड कंपॅरिझन दॅट कॅन बी देअर परफॉर्म. त्याच्यामध्ये काय होतं की जी सस्पेक्टेड गन आली ती गन आणि जे काही आपल्या क्राईम सीन वरनं एक्झिबिट काही एव्हिडन्सेस मिळाले आहेत की त्यामध्ये बुलेट असेल, त्याच्यामध्ये कार्ट्रिज केस असेल, ओके, दॅट कॅन बी कम्पेअर्ड विथ देअर. तिथे काय केलं तर जी गन आलेली आहे संशयित गन, की या गन मधनच ही बुलेट फायर झाली आहे का, की जी आम्हाला गन आरोपीच्या घरातून मिळाली होती किंवा आरोपीच्या हातातून मिळाली होती, असे पोलीस लोकांची क्वेश्चनिंग तिथं असतात. ओके, आणि तिथं काय केलं तर मग कंपॅरिझन केलं जातं. मग कंपॅरिझन केल्यानंतर काय होतं तिथं बघा, लक्षात घ्या, जी काही गन आलेली असते त्या गनची फायरिंग टेस्टिंग घेतली जाते, की जी फायरिंग गॅलरी फक्त मुंबईला आहे. मुंबईला DFSLचं एक मेन ऑफिस आहे FSLचं, दॅट इज डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी, आणि तिथंच फक्त बॅलिस्टिक सेक्शन हे अवेलेबल आहे किंवा तिथंच फक्त बॅलिस्टिक डिव्हिजन आहे. आणि त्याच्यामध्ये comparison can be performed ki yes whether this gun has fired this bullet or not, whether this gun has been fired that bullet or not, असे क्वेश्चनिंग तिथं पोलिसांद्वारे तिथं विचारले जातात. आणि they can answer there, they can prepare report on that. In their report they mention there whether yes this is fired or not, this is same or not, this is match or mismatch, that all report has been given by these people. May I audible to everyone what I say? Understand or not? हो Yes, सर. sir. Okay. Then, in some instances, it is possible to determine if a cartridge has been fired from the chamber of a specific gun. इथं अजून काय विचारलं होतं की हे जी काही गन मधनं जी काही बुलेट फॉर्म झालेली आहे किंवा जी कार्ट्रिज केस आलेली आहे, जी फायर्ड कार्ट्रिज केस असेल, त्या कार्ट्रिज केस त्या स्पेसिफिक चेंबर ऑफ स्पेसिफिक गन मधूनच फायर झाली आहे किंवा नाही, असे सुद्धा क्वेश्चनिंग तुम्हाला तिथं आलेले असतात. And this can be done by examining the unique and identifiable marks left by four aforementioned components of the gun. की त्या गन मध्ये वेगवेगळे आयडेंटिफिकेबल मार्क्स असतात, की तिथं लँड्स अँड ग्रूव्ज असतात, तिथं फायरिंग पिन असते, तिथं हॅमर असतो. ओके, हे सगळे मॅचिंग तिथं फिजिकल मॅचिंग जी असते किंवा कंपॅरेटिव्ह स्टडीज असतो, दॅट कॅन ऑल बी परफॉर्म इन अ बॅलिस्टिक डिव्हिजन. आता इथे सुद्धा 2 लेवलला तिथं फिजिकल मॅचिंग केली जाते बघा. आता जर कार्ट्रिज असेल तर कार्ट्रिज जर असेल तर कार्ट्रिज आर क्लासिफाईड बाय द कॅलिबर. कॅलिबर म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट व्हॉट डायमीटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कार्ट्रिज ऑर दॅट डायमीटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बुलेट इज देअर. कॅलिबर इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज अन डायमीटर. ओके, आता गनचे जे काही बुलेट असतात त्यांना कॅलिबर, डायमीटर नाही म्हटलं, त्याची कॅलिबर कन्सिडर केली जाते. आता डायमीटर जे असतं आपलं फिजिक्सचा पार्ट आहे की आपण बघतो की कुठल्याही ओव्हरऑल सर्क्युलर असते तर त्याची डायमीटर काय आहे. ओके, बट बुलेट आणि कार्ट्रिजची कॅलिबर कन्सिडर केली जाते, दॅट इज 0.72, 0.78, 0.98, 0.9. तुम्ही बघतात ना 0.9 mm ची बुलेट त्या फायरिंग मध्ये वापरली होती, असं तुम्ही बऱ्याच वेळा न्यूजपेपर वगैरे रीड करत असणार. तर दॅट इज कॅलिबर ऑफ दॅट बुलेट. 0.9 कॅलिबर बुलेट इज देअर. वाचतात ना तुम्ही, न्यूजपेपर वगैरे रीड करत असणार ना माझ्या मते. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay, so which is the size of the bullet and the maker of the cartridge and the primer location, either a center fire or a rim fire cartridge on the cartridge case base. आता बघा लक्षात घ्या, जी काही कार्ट्रिज असते त्या कार्ट्रिजची मेकिंग कोणी केलेली आहे, म्हणजे कुठून बनलेलं आहे त्याचा एक मार्क असतो, इम्प्रेशन मार्क, तो त्या कार्ट्रिज केस वरती आलेला असतो. त्यानंतर प्रायमर लोकेशन कुठं आहे, की जो काही मी प्रायमर तुम्हाला दाखवला होता तो प्रायमर साईडला ठेवलेला आहे का सेंटरला ठेवलेला आहे. तर साईडला ठेवलेला असेल तर दॅट इज रिम फायर कार्ट्रिज, आणि सेंटरला ठेवलेला असेल दॅट इज सेंटर फायर कार्ट्रिज. हे बघा, इट इज आयदर ऑन द बेसिस ऑफ, हा जो प्रायमर होता हा प्रायमर सेंटरला होता. मी मगाशी तुम्हाला एक बुलेट दाखवली, तो प्रायमर कुठं होता, सेंट्रलाइज इट इज लोकेटेड. मग ती कुठली असेल कार्ट्रिज, दॅट इज सेंटर फायर कार्ट्रिज. आणि जर तो साईडला असेल कुठं तर दॅट इज रिम फायर कार्ट्रिज. ओके, कार्ट्रिज बेस जो असतो त्या कार्ट्रिज बेस मध्ये प्रायमर फिक्स केलेला असतो, आणि दॅट प्रायमर हॅज बीन गिवन अस व्हॉट, वेदर इट इज सेंटर फायर और दी रिम फायर. Okay, so these are the physical matching characteristics of the bullet of the cartridge case is there. Okay, then for ballistic purposes, guns are classified by their caliber, chambering and ejector mechanism, and firing pin.
and namely either center fire or rim fire. And elimination of suspect weapons can often be made at level 1. की जर सस्पेक्ट वेपन चे जर कॅरेक्टरिस्टिक्स मॅच नाही झाले लेवल 1 मध्ये तर तिथंच ते एलिमिनेट केला जातो एव्हिडन्स की नाही this is not done same for this, means this report is direct, this report form केला जातो की yes there is not any matching between this both suspected gun and the fired cartridge case is there or the fired bullet is there. Directly negative response has been given by the ballistic division to the police officers. आता level 2 if they are match, जर तिथे या फिजिकल जे लेवल 1 मध्ये जर या कॅरेक्टरिस्टिक्स मॅचअप झाल्या देन दे आर मूव टुवर्ड्स द लेवल 2. आता लेवल 2 मध्ये काय केलं जातं की बॅलिस्टिक फिंगरप्रिंट कंपॅरिझन्स आर ऑफन मेड युजिंग दी फॉलोइंग मेथड्स. त्यामध्ये स्ट्रिएशन मॅचिंग्स की जी बुलेट मी तुम्हाला मगाशी दाखवली त्यात काही स्ट्रिएशन मार्क्स होते बघा अशी लँड्स अँड ग्रूव्स टाइप मध्ये, तर ती स्ट्रिएशन मॅचिंग तिथे केली जाते. आता हे जे काही आहे हे ऑल वर्क हॅज बीन डन इन अ कंपॅरिझन मायक्रोस्कोप तो वापरला जातो त्यासाठी दॅट इज अ कंपॅरिझन मायक्रोस्कोप. तिथं कुठला मायक्रोस्कोप वापरला जातो देर इज कंपॅरिझन मायक्रोस्कोप फॉर द कंपॅरेटिव्ह एक्झामिनेशन ऑफ द बॅलिस्टिक एव्हिडन्सेस आर देअर. त्यानंतर चेंबर मार्किंग्स की जे काही चेंबर असतं आपल्या फायर आर्मचं त्या चेंबरच्या काही मार्किंग्स त्या बुलेटवर किंवा त्या कार्ट्रिज केसवर आल्या आहेत का ते ऑल्सो एक्झामाइन्ड इन दिस लेवल 2. देन फायरिंग पिन कंपॅरिझन की जी काही फायरिंग पिन त्या प्रायमरला जाऊन अटॅच होणार होती ती सुद्धा ती फायरिंग पिन सेम आहे का त्या बुलेटची आणि त्या ओव्हरऑल त्या गन मधली ते सुद्धा तिथं कम्पेअर केलं जातं. त्यानंतर इजेक्टर मार्किंग्स जे काही तिथून बुलेट इजेक्ट होते बाहेर निघते तिथे काही इजेक्टर मार्किंग्स आलेले असतात. त्या इजेक्टर मार्किंग्स आर ऑल्सो वन टाइप एक्झामिनेशन इन अ बॅलिस्टिक अनालिसिस. ओके, सो these are the important analysis which is carried out related to the firing cases. All are done in a ballistic analysis. And the last one is an trajectory analysis. Okay, trajectory म्हणजे काय असतं की जी काही ट्रॅजेक्टरी बुलेट फॉर्म करते ओके ती ट्रॅजेक्टरीचं अनालिसिस सुद्धा आपल्या या बॅलिस्टिक अनालिसिस मध्ये केलं जातं. This overall examination has been done in where? Has been done in the ballistic analysis. Okay, समजलं प्रत्येकाला? काही प्रॉब्लेम? हो सर. हॅलो. नो सर. ओके ओके इथं आपण स्टॉप करायचं का मग? हॅलो. ओके सर. ठीक आहे, तुम्ही पण बोर व्हायला नको. आय थिंक थोडं जर आज कनेक्टिव्हिटीला प्रॉब्लेम आला. आय थिंक तुमचं जे काही लेक्चर असतात ते शेड्युलिंग केलेलं नव्हतं OIT कडनं, त्यामुळे मला लिंक बनवून तुम्हाला शेअर करावी लागली. ओके, CR कोण आहेत तुमच्या मते? CR सर मी आहे अफसान डांगे. अफसान डांगे. संडेला लेक्चर असतं का तुम्हाला? संडेला नाही सर नसतात. इफ एज पॉसिबल देन आय मेसेज यू टू की आपण संडेला एकच लेक्चर कंडक्ट करूया, कारण आपला सिलेबस खूप वास्ट आहे. म्हणजे सिलेबस दिसताना तुम्हाला एकदम शॉर्ट दाखवतोय पण त्याचे जे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत ते खूप लेंदी आहेत आणि आपल्याला जर एक्स्ट्रा लेक्चर घेतले तर आपला सिलेबस कव्हर होईल आणि व्यवस्थितरित्या कम्प्लीट होईल. म्हणजे तुम्हाला कळेल असं असेल, नाही तर मग मला फास्ट घ्यावं लागेल नंतर. सो संडेला जर पॉसिबल असेल तर आपण 1-2 लेक्चर घेऊयात एक्स्ट्रा. चालेल? चालेल सर. ओके ठीक आहे, इथं आपण स्टॉप करूया. आपण नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करू. इफ आय पॉसिबल ऑन संडे देन आय विल मेसेज यू in your group and we'll conduct a lecture on a Sunday.